Please write down the first numerical. Write down the first numerical. What is the first numerical? A cinema hall has volume. A cinema hall has volume of 75,000 meter cube. What should be the total absorption in the hall if the reverberation time of 1.5 seconds is to be mentioned? Please write down the first numerical. A cinema hall has a volume of 7500 meter cube. What should be the total absorption in the hall if the reverberation time of 1.5 seconds is to be mentioned? Over? झालं का सर्वांचं? Yes, sir. Okay, try to solve it. First, you can write the given values. First, you can write the given values. Whatever given values. What is the given value? The first given value, volume of hall. V is equal to 7500 meter cube. So first given value, V is equal to 7500 meter cube. What is the second given value? Reverberation time, T is equal to 1.5 second. T is equal to 1.5 second. काय विचारलं याच्यामध्ये? Absorption, total absorption. So capital A is equal to question mark. Capital A is equal to question mark. So what is the formula? Tell me, what is the formula for this? T is equal to K into V divided by A. So we modify this formula for A. So A is equal to K into V divided by T. So what is the constant value? K is equal to constant value किती आहे? 0.165. So put the given values in the modified formula. So A is equal to
A is equal to 0.165 into 7500 divided by 1.5. So what is the answer? Tell me, anyone? So please check. Answer. What is the formula? T is equal to 0.165 into V divided by A. So for the total absorption, we can modify this formula. So A is equal to 0.165 into V divided by 2T. So put the given values in this formula. Then what we get? We get A is equal to 0.165 into 7500 divided by 1.5. So if we calculate, then A is equal to 825. So unit, open window unit, OWU. So what is the answer? A is equal to 825 OWU, open window unit. Please check. Any doubt? Any doubt? Only 32 students are present. Where is other students? काय मेसेज होता का काय लेट वगैरे जायचं वगैरे काय? सर ते सेशन काय तर सांगितलेलं 2 वाजेपर्यंत काय तर टायमिंग होतं त्याचं. 2 वाजेपर्यंत जॉईन व्हायला टाइम आहे का अजून? नाही ते 11 वाजे ते 2 वाजेपर्यंत स्किनचं काय तर होतं ते सेशन. पण ते मेकअपचं काय तर सांगत होते सर. 2 वाजेपर्यंत आहे म्हणून सांगितलं होतं काय? त्याच्यामुळे तसं आहे. त्यामुळे बोलायला येत नाहीत का? टेलिग्रामला मेसेज टाका सर. ओके, सो आय थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज ओव्हर. कोणाला काय अडचण नाही ना क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये? Shall we go to the second question? Yes sir. Okay, write down the second question. An auditorium of volume 6525 meter cube has reverberation time 2.1 second. If the total absorbing material or the surface area in the hall is 4980 meter square, find the coefficient of absorption. Find the coefficient of absorption. Please write down the second question. Hello sir. Yes. सर ते पहिल्या सोडवलेलं दाखवा, स्क्रीनशॉट काढून घेतो. उशीरनं जॉईन झालं. Okay, at the end I will show it.
आता हे सेकंड क्वेश्चन लिहून घ्या, शेवटला मी तुम्हाला ते शो करतो सर्वांना, कारण आता काही मुलं जॉईन व्हायला लागलेत अजून. ओके, राईट डाऊन द सेकंड क्वेश्चन. ॲट an auditorium of volume 6525 meter cube has a reverberation time 2.1 second. If the total absorbing material surface area in the hall is 4980 meter square, then find the coefficient of absorption. Please write down the second question. Second numerical लिहून घ्या सर्वांनी. झालं का मला सांगा. Write down the second numerical. झालं का सांगा. Over. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please write down the given values first. Please write down the given values first. पहिल्यांदा क्वेश्चन रीड करा व्यवस्थित, काय काय विचारलं आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर गिवन व्हॅल्यूला जा तुम्ही. व्हॉट इज द गिवन व्हॅल्यू? द फर्स्ट गिवन व्हॅल्यू काय आहे याच्यातली पहिली गिवन व्हॅल्यू? an auditorium of volume. Volume किती आहे? V is equal to 6525 meter cube. Write down the first given value. V is equal to 6525. Okay. Has a reverberation time 2.1 second. Second given value, T is equal to 2.1. T is equal to 2.1. Okay. If the total absorbing material or the surface area in the hall is 4980, then find coefficient of absorption. Small a is equal to question mark. बोला की लेक्चर चालू ई डिव्हिजन ला. काय नाव? त्यांचा फोन लागणार आहे, ते फोन पण करणार आहेत. मी त्यांना लावला तर त्यांचा लागणार आहे फोन. मोबाईल आधार लिंक नाही, मग त्या बायोमेट्रिक करायला लागेल ना. मग बायोमेट्रिक आहे का आपल्याकडे? त्यांना कोकणी सरांकडे पाठवा की. लेक्चर चालू होते तेव्हा, आता तर चालू झालं लेक्चर. त्यांना काय कोण कोण आले ते? त्यांना किती दिवस झाले सांगितलं होतं, आज शेवट डेट आहे म्हणलं आले ते. काय अवघड आहे सगळं. बरं ऐका की सर, कोकणी सरांकडे जाऊ दे डायरेक्ट, म्हणजे हे बायोमेट्रिक करून ते फॉर्म तर भरून जातील पटकन. ऑफिस मध्ये कोकणी सरांकडे अवघड आहे ना सगळं ते. बरं 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 ठीक आहे. बरं बरं ओके ओके. हा कुठपर्यंत आलात? सॉल्व केलं? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दिस? याच्यासाठी काय फॉर्म्युला असेल? टेल मी एनीवन, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दिस क्वेश्चन?
याच्यासाठी काय आपल्याकडे फॉर्म्युला असेल? T is equal to T is equal to 0.165 into V divided by small a into small s. स्मॉल a into स्मॉल s. म्हणजे आपल्याकडे आहे ना कॅपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a into स्मॉल s. तो इथे यूज करायचा आहे कारण की आपल्याला स्मॉल s ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, सरफेस एरिया दिलेला आहे इथं. सो यू कॅन राईट द फॉर्म्युला T is equal to 0.165 into V divided by small a into small s. सो आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे याच्यामध्ये? स्मॉल a फाइंड करायचं आहे. सो यू कॅन मॉडिफाय दिस फॉर्म्युला. हाऊ वी मॉडिफाय दिस फॉर्म्युला? काय असेल मॉडिफाईड फॉर्म्युला? काय असेल तुमच्याकडे? स्मॉल a इज इक्वल टू 0.165 into V divided by T into S. T into S. T च्या ठिकाणी S हे सॉरी T च्या ठिकाणी स्मॉल a घ्या, स्मॉल a च्या ठिकाणी T घ्या. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट अप करा आणि सॉल्व करा. ते फोन उचलला नाही, ते लेक्चरला गेले वाटतो दुसऱ्या वरच्या. हा आलेत का? बरोबर, ठीक आहे. ओके, टेल मी द आन्सर. व्हॉट इज द आन्सर? प्लीज चेक हियर. इथे चेक करा तुमचा आन्सर. आपल्याला काय दिले, काय विचारले, काय फाइंड करायचं आहे? 0.102 sir. 0.102. Yes, very good. My screen is visible, so please. Okay, please check here. Your correct answer. माने, श्रीनिवास माने. Srinivas Mani is present. मोहिते प्रेझेंट. ते तुमचं ते ओपन होत नाही लॉगिन आयडी. हा सर, तोच प्रॉब्लेम आहे. मी चेक करतो कंटिन्युअसली ओपन झालं का तुम्हाला मी सांगतो काय क्वेरी आली तुमची ती. हा चालेल सर. ठीक आहे. नेक्स्ट अजून कोण होतं? अजून एक आहे. समृद्धी. हा सर. प्लीज चेक युअर स्टेटस. आय थिंक देयर इज एनी क्वेरी. तर ती क्वेरी काय, ते तिकडे रिझन दाखवत नाहीये ना? ते तुमचं जे ऍप्लिकेशन आयडी आहे ना, ब्ल्यू कलर मध्ये येतो बघा, माय अप्लाइड स्कीम मध्ये गेल्यानंतर ऍप्लिकेशन आयडी रिझन दाखवत नाहीये. ते दाखवायला पाहिजे. मी चेक करतो पुन्हा एकदा तुमचं आणि तुम्हाला सांगतो काहीतरी क्वेरी आहे तुमची. हा बोला की सर. ते पवार आलते रे लेक्चर, ते येतच नाही. ते काय सांगायचं, लय अवघड आहे. ओके.
ओके, कोणाला काय डाऊट या क्वेश्चन मध्ये? काय आपल्याला विचारलं आहे, काय फाइंड करायचं आहे, काय दिलेलं आहे, चेक केलं? ओके, यू कॅन राईट डाऊन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3. Write down the question number 3. For an empty hall of size 20 into 15 into 10 meter cube. हे काय हो? What is the 20, 15, 10? हे काय? Empty Length, hall. width, and height. Length Length into into breadth height. into height. Very good. Dimensions. Okay, very good. So the reverberation time is 3.5 seconds. If there is the empty hall, that time the reverberation time is 3.5 seconds. What is the next question? Calculate the absorption coefficient of the hall. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? Absorption coefficient of hall. कधी? What area of the hall should be covered by the curtain so that as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds. Given the absorption coefficient of curtain cloth is 0.5. Okay, please write down the question number 3. Then we will discuss this question. At what area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce? You can write just question. Then we will discuss the answer. Let's cast by T was 2.5. T was 2.5. Okay, 0.5. झालं का लिहून? क्वेश्चन लिहून झाला? Yes, sir. Okay. What is the question? Listen here. For an empty hall, तिथं पहिल्यांदा एक empty hall आहे. That time the area of that hall is, or the volume, not area, volume of that hall is 20 into 15 into 10 meter cube, length into breadth into height. Volume दिला. कधी? When there is the empty hall. That time the reverberation time is 3.5 second. इथं दोन reverberation time दिलेत. So you can write the first given value. V is equal to 20 into 15 into 10. लक्षात आलं तुमच्या? So first given value V. Then reverberation time T1 is equal to, first reverberation time T1 is equal to 3.5 second. Next, calculate the absorption coefficient of the hall. When there is the empty hall, जेव्हा तुमच्याकडे empty hall आहे त्यावेळेस तिथलं absorption coefficient हे किती आहे? जेव्हा तुमचा हॉल कसा आहे? एम्प्टी आहे त्यावेळेस तिथलं absorption coefficient किती आहे? ओके, हा ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. म्हणजे कॅपिटल ए इज इक्वल टू, अगेन क्वेश्चन मार्क, कॅपिटल ए इज इक्वल टू
question mark. Okay. What area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time to 2.5? T2 is equal to 2.5. दूसरा टाइम दिलेला आहे reverberation time T2 is equal to 2.5. काय सांगितलं क्वेश्चन? What area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time? हम कितना एरिया कवर करेंगे कि जिससे हमारा जो रिवर्बरेशन टाइम है वो 3.5 से 2.5 तक आएगा. सो उसके लिए हमें सेकंड एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टन क्लॉथ, जो क्लॉथ दिया है हमें, वो उसका एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है? 0.5. सो राइट डाउन A is equal to small a is equal to 0.5. So tell me the given values. The given value कोणते कोणते आहेत तुमच्यापाशी? Tell me the given values. The first given value. कोणते कोणते आहेत रे given value? First given value. V, sir. V is equal to 20 into 15 into 10. Next given value. T1. T1 is equal to 3.5. Next given value. T2 दूसरी given value है T2 is equal to 2.5. Okay, next given value A. small a is equal to 0.5. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? First, calculate the absorption coefficient of a fall. So capital A is equal to question mark. Capital A is equal to question mark. Next, small s is equal to question mark. कधी जेव्हा आपण काहीतरी कर्टन क्लॉथ तिथं ऍड करू त्याच्यानंतर जो तुमचं स्मॉल एस असेल, सो स्मॉल एस इज इक्वल टू अगेन क्वेश्चन मार्क. right? So first go to the answer. First, total absorption of fall. T is equal to question mark. Sorry, T is equal to, what is the formula for T? T is equal to 0.165 into V divided by A. मग पहिल्यांदा capital A find करा. So capital A is equal to 0.165 into V divided by T. So what is the value of capital A? If we take as T1 जेव्हा घेईल आपण त्यावेळेस तुमचा capital A किती येईल? When we take a T1, that time what is the value of capital A? So capital A is equal to 0.165 into 20 into 15 into 10 divided by 3.5. पहिल्यांदा याचं कॅल्क्युलेशन करा. 20 गुणिले 15 गुणिले 10 किती येतंय आणि नंतर त्याला इंटू कशाने करा 0.165 न 141.42. 141.42. सर्वांचं आले करा आन्सर? हे बरोबर आहे का? क्रॉस चेक करा बरं एकदा. येस सर, बरोबर आहे. बरोबर आहे. काय तुमचं आन्सर आहे तिथं? कॅपिटल A is equal to 141.42. ओके, व्हेरी गुड. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? ऍव्हरेज ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट स्मॉल a ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. कशाची व्हॅल्यू फाइंड करायची आपल्याला? स्मॉल a ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. कधी? व्हेन वी कवर्ड द हॉल. त्या कर्टन जेव्हा त्याच्यामध्ये आपण कवर्ड करू, कुठं एक्झॅक्टली सेंटरला, तर किती येईल? सो कॅपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू s. आपल्याला स्मॉल a फाइंड करायचा आहे. So what is the formula for small a? Small a is equal to capital A divided by s. You can write small a is equal to capital A divided by s. आता तुम्हाला सरफेस म्हणजे काय? सरफेस एरिया. त्या हॉलचा सरफेस एरिया तुम्हाला माहिती आहे का?
किती आहे हॉलचा सरफेस एरिया माहिती नाही. मग लिहा तिथे फॉर्म्युला. यू कॅन राईट स्मॉल ए इज इक्वल टू कॅपिटल ए डिवाइडेड बाय एस. सो ऑलरेडी यू हॅव द स्मॉल ए, कॅपिटल ए. तुमच्यापाशी कॅपिटल ए आहे ना, आहे. सो यू कॅन राईट स्मॉल ए इज इक्वल टू 141.42 141.42 डिवायडेड बाय. मला जर एखाद्या हॉलचा सरफेस एरिया फाइंड करायचा असेल तर काय करावं लागेल हो त्याच्यासाठी? मला काय करावं लागेल मला त्याच्यासाठी? बघा माझ्याकडे कसं दिलेलं व्हॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाईट दिलेली आहे. आता तुम्ही ज्या रूम मध्ये बसलेले आहेत, तुम्ही ज्या रूम मध्ये बसलेले आहात त्या रूमला तुम्ही कन्सिडर करा की एक कोणती तरी वॉल कन्सिडर करा. त्या वॉलला काय आहे तुमच्या? लेंथ आहे, ब्रेडथ आहे, हाईट आहे. लेंथ आहे, ब्रेडथ आहे, काय अजून हाईट आहे. आता मला सांगा, एक जर समोरची बाजू तुम्ही कन्सिडर केली तर त्याला काय येतो? हाईट इंटू ब्रेडथ. हाईट इंटू ब्रेडथ. जस्ट 1 मिनिट. ओके, सी हियर. प्लीज चेक युअर आन्सर. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो काय आहे तिथे ऍक्च्युली. ओके, इथं तुम्ही माय स्क्रीन विजिबल. आता माय आन्सर दिसते तुम्हाला? ओके, दिस क्वेश्चन, हा क्वेश्चन आपला चालू आहे. दिसते ना आन्सर तुम्हाला? हो दिसते. ओके, सी हियर. आपण कुठे डिस्कस करतो आता? इथं लास्टला डिस्कस करतोय. ऍट द एंड हियर. इथं बघा, इथं डिस्कस करतोय. इथं यस दिलेला आहे बघा. काय येतो? सरफेस एरिया आहे. कशाचा आहे? हॉलचा सरफेस एरिया आहे. ओके, ठीक आहे. इथं सरफेस एरिया त्याला काय केलंय बघा, 2 म्हटलेलं आहे. 2 इंटू 20 इंटू 15. आता मला जर का एका भिंतीचा एरिया फाइंड करायचा असेल तर मला काय करावं लागेल हो? त्याचं काय करावं लागेल जर एरिया मला घ्यायचा असेल तर? काय करावं लागेल? अरे बाळांनो, खाली लिहिलेलं बरोबर आहे का? 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10. लक्षात आले का तुमच्या? ओके, आय विल एक्सप्लेन हियर. हा तुमचा एक हॉल आहे. हा असाच हॉल आहे. ठीक आहे. आपला एरिया इथे दिलेला आहे. किती दिलेला आहे हॉलचा एरिया? 20 इंटू 15 इंटू 10. आता मला सांगा, ही जी भिंत आहे ना, कोणती भिंत? ही भिंत. या भिंतीचा जर एरिया मला इथून इथपर्यंत फाइंड करायचा असेल तर कोणत्या ह्याच्यातलं घ्यायला लागेल हो? काय इंटू म्हणजे विच व्हॅल्यू इंटू विच व्हॅल्यू? ब्रेड इंटू हाईट. ब्रेडथ इंटू हाईट. सो व्हॉट इज द ब्रेडथ? इथे किती आहे ब्रेडथ? 15. ओके. आता अशा भिंती किती आहेत माझ्याकडे? ही एक आहे आणि इथं माझी दुसरी बाजू आहे, समोरची बाजू. बरोबर आहे का नाही? 1 आणि 2 म्हणजे हाईट इंटू ब्रेडथ ब्रॅकेट इंटू 2. 2 बाजू असल्यामुळे माझी एक बाजू समोर आहे, एक बाजू माझ्या पाठीमागची आहे, की ज्या दोन्ही बाजू सेम आहेत. म्हणून मी इथं काय केलं? कॉमन मध्ये 2 केलेलं आहे इथं. आता मला काय करायचे? ही बाजू घ्यायची. कोणती? ही सेकंड ऑर्डर. ह्याचा एरिया आणि या भिंतीचा एरिया कसा असणार आहे? सेम असणार आहे. म्हणून मी 2 म्हटलं. आणि त्याला काय इंटू करायला लागेल तुम्हाला? त्याला काय इंटू करायला लागेल अजून तुम्हाला? अगेन सेम करायला लागेल. हाईट इंटू ब्रेडथ. ओके, ते अजून मी इथे केलं. आता माझ्याकडे चारी बाजू कव्हर झाल्या, चारी भिंती कव्हर झाल्या. आता काय राहिलं त्या ह्याच्यामध्ये? एक टॉपचं वरचं छत आणि एक खालचा सरफेस एरिया. त्याचे एक दोन्ही झाले माझे सेम एरियाचे. म्हणून मी इथे घेतलं 20 इंटू 15 15 इंटू 10
आणि 20 इंटू 10 होल ब्रॅकेट इंटू 2 दोन दोन आहेत माझ्याकडे प्रत्येकी. लक्षात आलं का तुमच्या? एक राईटला आहे, लेफ्टला एक आहे, पुढे एक आहे, पाठीमागे एक आहे, वर एक आहे आणि खाली एक आहे. So here divide into 2. So what is the small a? Small a is equal to 0.108. Small a is equal to 0.108. आता काय केलं की त्या हॉलमध्ये कर्टनचं क्लॉथ आहे ते काय केलं, कव्हर केलं. मग त्यावेळेस तुमचा काय आला, रिव्हर्बरेशन टाइम डिफरंट आला. किती आला त्यावेळेस तुमचा रिव्हर्बरेशन टाइम इज T2 इज इक्वल टू 2.5 आला. सो फॉर दैट कितनी सरफेस एरिया आपल्याला कवर करावा लागेल, हम कितना सरफेस एरिया कवर करेंगे कि जिससे हमारा रिवर्बरेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कितने से 3.5 से 2.5 तक आएगा. सो अगेन यू कैन राइट द फॉर्मूला. सो 2.5 इंटू 0.165 इंटू v डिवाइडेड बाय, इथे एक आहे a आणि हा तुमचा डिफरंट वेगळा a आहे. सो एम्प्टी हॉलचा a ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, टोटल ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कधी एम्प्टी हॉलचा असेल तेव्हा, आणि कव्हर केलेला वेगळा असेल. सो यस, अदर वन साइडला घ्या, अदर टर्म अदर साइडला घ्या. सो यू कॅन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ यस. सो यस इज इक्वल टू 495 मायनस 2.5 इंटू 141.42 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5. सो यस इज इक्वल टू 113.16 मीटर स्क्वेअर. So please write down quick fast. इसको थोड़ा हिंदी में बताइए सर. हाँ थोड़ा हिंदी में बताइए सर, इसको हाँ एक्सप्लेन. हाँ, ओके ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन इट. सो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो स्मॉल a फाइंड करना है, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. कब, जब हमारा हॉल एम्प्टी होगा. ओके ठीक है. सो इन द फर्स्ट सेक्शन, यहाँ से सिर्फ यहाँ से इधर लेफ्ट को ऑब्जर्व करो. हमने क्या किया कि जब हमारा एम्प्टी हॉल था तब हमने क्या किया, उसका कैपिटल A फाइंड किया. क्यों कैपिटल A फाइंड किया, तो स्मॉल a फाइंड करने के लिए हमें कैपिटल A की जब वैल्यू होगी तब हम डेफिनेटली स्मॉल a फाइंड करेंगे. तो हमने क्या किया, जो T1 था, एम्प्टी हॉल था, तब हमारा टाइम क्या था, 3.5 था. तो उसके हिसाब से हमने कैपिटल A फाइंड किया. एनी डाउट अप टू कैपिटल A? कैपिटल A तक कोई डाउट है क्या तुम्हें? नो सर. नो सर. ओके ठीक है. आगे हमें क्या करना है कि वी नो, क्या हमें पता है कि कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू यस. कैपिटल A हमारा क्या है, टोटल एब्सॉर्प्शन है. स्मॉल a क्या है, सिर्फ एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट है. और यस क्या है, उस हॉल का सरफेस एरिया, एम्प्टी हॉल जो था उसका सरफेस एरिया था. तो हमने फॉर्मूला लिखा कि a इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू यस. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, स्मॉल a की. तो हमने उस फॉर्मूला को क्या किया, मॉडिफाई किया स्मॉल a के लिए. सो हमें क्या मिला, स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय यस. तो हमें कैपिटल A की तो वैल्यू पता है, हमने कैपिटल A की वैल्यू पुट अप कर दी. लेकिन उस हॉल का जो एरिया है हमें पता है क्या नहीं है. तो हमने एरिया फाइंड किया. तो हमने एरिया फाइंड करने के लिए किसका हेल्प लिया, जो हमें डायमेंशंस दिए ना, कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, उसके डायमेंशंस हमने ले लिए. कितना है, 20 इंटू 15 इंटू 10. ओके. यदि हमारे पास हॉल है तो डेफिनेटली क्या होता है, जो पेयर ऑफ वॉल्स, जो एक दूसरे के सामने की वॉल होती है, उसकी लेंथ
हाइट एंड ब्रेड्थ वो कैसे रहता है, सेम रहता है, रहता है कि नहीं है? मतलब मैंने इधर एक ड्रॉ किया है पिक्चर, यदि वी कंसीडर हमारा हॉल ऐसा है, ठीक है, तो इस वॉल की और उसके सामने वॉल का एरिया सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। से तो कितने ऐसे सेम वॉल कितने हो गए हमारे पास? 2 है। तो इस एक ही वॉल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एक ही वॉल का यदि हमें एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेंगे। क्या लेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ ले लिया। लेकिन ऐसे कितने वॉल है हमारे पास? 2 है, तो हमने क्या किया? इनटू 2 किया। ओके, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या है? दूसरे वॉल को हम जाएंगे परपेंडिकुलर जो है, तो इधर है एक है और उसके सामने एक है, 2 वॉल है वैसे सेम हमारे पास। उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका एरिया हम यदि हमने कंसीडर किया उसका एरिया हम फाइंड करेंगे ब्रेड्थ इनटू हाइट से। ब्रेड्थ इनटू वो वैसे कितने वॉल है? 2 वॉल है। ओके, 2 ले लिया हमने। अभी हमारे जो हॉल है उसके तो 4 वॉल हो गए, 4 भिंती था वो हो गया। अभी बचा क्या? जो ऊपर का है ना स्लैब हमारा, वो भी मटेरियल आता है ना, एब्सॉर्ब कर सकता है ना, वो भी एरिया में आता है ना, तो वो एक हो गया। और जो लोअर का है हमारा जो नीचे वाला वो भी है, उन दोनों का सरफेस एरिया कैसा रहेगा? सेम रहेगा। फिर उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका एरिया हम फाइंड करेंगे लेंथ इनटू अगेन हाइट से। सो वो कितने है? 2 है, सो इनटू 2 हो गया। तो हमारे पास देखो कैसे क्या हो गया? 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू एल इंटू एच। तो हमने क्या किया? 2 को कॉमन लिया और बाकी के जो टर्म है उसको हम ऐड एंड मल्टीप्लीकेशन किया, तो पूरा एरिया आ गया हमारे पास। हॉल का जो एरिया है ना, ये एरिया हो गया हॉल का। कोई दिक्कत है? नो सर, हाँ ये पता है, ये आ गया। आ गए? हाँ, अरे साकिबच्या व्यतिरिक्त अजून कोणाला काय अडचण आहे का? हे कुठून आलं? 20 गुणिले 15 प्लस 15 गुणिले 10 प्लस 20 गुणिले 10, नाहीतर म्हणणार ह्यानं कुठून आणलं? सर्वांना समजलं का हे कसं आलं? हे सर्वांना समजलं का हे कसं आलं ते? हाऊ 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10. मयुरी अभंगराव, हाँ सर, टोटल सरफेस एरिया है ना सर ये? हाँ हाँ समजलं का कसं आलं ते? हाँ सर, ट्वाइस LB प्लस Yes, BH yes, 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 yes. Very good, very good. Right. Okay. Mayuri Abhangrao, are you understand? हो सर. Deshmukh, second Deshmukh, roll number 2. Yes, sir. Okay. हाँ, आशिष, येस सर. काय अडचण नाही ना? नाहीतर चाललंय सगळ्यांबरोबर, मला समजलं नाही तरी पण सगळ्या बरोबर होय म्हणतो, असं नका करू. विक्रम जगताप, नाही सर नाही. विक्रम जगताप 33. यस सर. समजलं का कसं आलं ते? हा हा हा, ओके. समजते. ज्या रूम मध्ये बसलाय तिथल्या अपोजिट जर आहेत ना भिंती, त्या सेम आहेत म्हणून तिथे 2 घेतले. आणि हा, वरचा स्लॅब आणि खालचा आहे, दोन्ही सरफेस एरिया सेम असतात म्हणून त्याचे सुद्धा 2 घेतले. हा. लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाईट आणि लेंथ इंटू हाईट, 2 2 2 प्रत्येकाला असणार आहे. ओके, नेक्स्ट विराज, आर यू अंडरस्टँड? हॅलो सर. हा, मागाशी जेवढं सोपं सांगितलं असतं सर, तर डबल सांगायला लागलं नसते तुम्हाला. ओके, असू द्या, कधी तर असं सांगायला लागतं. ते सगळं इझिली समजले कसं व्हायचं. विराज, अंडरस्टँड? समजलं का ते? ओके, आता हा तुमचा पहिला आन्सर झालं स्मॉल ए. कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द हॉल. कधी? व्हेन हॉल इज एम्प्टी, जेव्हा एम्प्टी हॉल होता तेव्हाच हे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट झालं स्मॉल ए. जब हमारा हॉल एम्प्टी था तब का ये ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट था. सेकंड केस में क्या किया है कि उस हॉल के जो वॉल्स है उसको हमने कवर किया, किससे? कर्टन क्लॉथ से कवर किया. ओके, जब हमने उस क्लॉथ से यदि हमने वॉल को कवर किया तो हम कितना कवर करेंगे कि जिससे हमारा जो रिवर्बरेशन टाइम है वो कम हो जाएगा. कितना हो जाएगा कि 2.5 हो जाएगा. कहां से? 3.5 तक. एम्प्टी हॉल का रिवर्बरेशन टाइम कितना था? 3.5 था. हमें कितना करना है रिवर्बरेशन टाइम? 2.5 करना है. तो हमें उस वॉल को कितना कवर करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया. यस, किसका? जब हम उस वॉल को कवर करेंगे.
तो हमारे पास अगेन हम फॉर्मूला लिखा, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, T2 इज इक्वल टू, हमें T2 दिया है, जब हॉल को हम कवर करेंगे तो कितना होना चाहिए टाइम, 2.5 होना चाहिए। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T2 इज इक्वल टू K इंटू V डिवाइडेड बाय एम्प्टी हॉल का एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैपिटल A प्लस जब हम कवर करेंगे उसका एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, उसका क्या है 0.5 इंटू यस, तो हमें वो स्मॉल यस है ना सेकंड टाइम का, जब हमने हॉल को कवर किया वो यस कैलकुलेट करना है। तो सीआर इधर हमने कैलकुलेट किया, मॉडिफाई किया और स्मॉल यस इज इक्वल टू स्मॉल यस को वन साइड किया और अदर टर्म्स अदर साइड किया, तो हमें क्या मिला, यस इज इक्वल टू 113.16। यदि हमने जो कवर्ड एरिया यदि हम 113.16 मीटर स्क्वायर से कवर करेंगे तब हमें टाइम कितना मिलेगा, 2.5। ओके, चेक अदर साइड T2। Okay, I think clear. Okay, so we go to the last question. Now we go to the last question. Please write down the last numerical. Okay, I think my screen is visible. So please write down the last question. Question number 4. The average reoperation time of a hall is 1.5 seconds. And the area of the interior surface is 3,340 meter square. Please check here. Please correct meter square, not a m2. M2 nahi yeti to meter square. If the volume of the hall is 12,000 meter cube, then find the absorption coefficient. Find the absorption coefficient. Okay, please write down the question number 4. Read fast. Question number 4. Or येस सर. झालं का रे सर्वांचं लिहून? झालं? ओके ओके, ज्यांनी पहिल्या क्वेश्चनच्या वेळेस नव्हते त्यांनी हा स्क्रीनशॉट घेऊन टाका पटकन. जे पहिल्या क्वेश्चनला नव्हते त्यांनी हा स्क्रीनशॉट घ्या. घेतला? ओके, सेकंड सर क्वेश्चन दुसरा पण द्या की. हा दुसरा सेकंड पण द्या क्वेश्चन. म्हणलं सर. सेकंड क्वेश्चन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. सेकंड क्वेश्चनचे स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, प्लीज टेक थर्ड क्वेश्चन. Third question, last question. Okay, last question again very simple. You can write the given values and find the small a. So this is the value of small a. Very easy. Open window unit OWU. So these are the numericals based on the chapter number 3. These are the numericals based on the chapter number 3. So in the next lecture we will start our 4th chapter.
चौथा जो चॅप्टर आहे तो आपला रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स आहे, जो तुमचा आय थिंक सिलेबस काहीतरी समवॉट रिड्यूस होईल, त्याच्यामुळे आपण जो चौथा चॅप्टर आहे तो पेंडिंगला ठेवूयात. सो वी कॅन डायरेक्टली स्टार्ट अवर युनिट नंबर 6 लेझर. In the next lecture we will discuss the next chapter laser. समजलं सर्वांना की आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये लेझर जो आपलं 6वं युनिट आहे तो डिस्कस करणार आहे. ओके झालं एक यस. हा सर ते मी काल आलतो ना स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरायला. हा मग तेव्हा सर म्हणलेले आज लास्ट डेट नाही, त्यांनी सांगितलं नाही लास्ट डेट म्हणजे भरा कशाची लास्ट डेट नाही? स्कॉलरशिपचा फॉर्म सबमिट करायचे होतं. काय गरज आहे का लास्ट डेटची वाट पाहण्याची? नाही सर, पण तुम्ही म्हणला आज लास्ट डेट आहे. मी म्हणलो तू भरला, काय अवघड झालं का? काय वाटोळ झालं? नाही सर तसं नाही हो, पण लास्ट डेट म्हणला ना तुम्ही आज. अरे काही मुलांनी अजून काहीच भरलं नाहीये. त्यांनी फॉर्मच नाही भरला, शेवटला भरला आणि डेट संपून गेले. काहीतरी क्युरी आली, पैसे कोण देणार त्यांचे? ते पण आहे सर. Okay, so today we stop here. In the next lecture we will discuss the next chapter, unit number 6 laser. So today we stop here. Thank you. सर असाइनमेंट क्वेश्चन असाइनमेंट ते तुमच्या ना? Okay, send.